اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ گھیرے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی جان نہیں جاتی ہے، وما کان لنفس ان تموت یعنی کوئی جان نہیں جاتی ہے الا باذن اللہ مگر اللہ ہی کے حکم سے، کتابا مؤجلا اور لکھے ہوئے وقت میں، جو جس کا وقت متعین ہے اس میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض کر لیتا ہے۔ یہ تقدیر اس وقت لکھ دی جاتی ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ بچہ ماں کے شکم میں جب 4 مہینے کا ہوتا ہے اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، کتنا اس کا رزق ہے، کیا اس کے نشان قدم ہیں، کس زمین پر یہ انتقال کرے گا اور کس جگہ یہ دفن کیا جائے گا، یہ ساری ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھوا دیتا ہے۔ حضرات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، متعدد آیت کریمہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ یہ تاکید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری سے کہہ رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی جان کو جب کہ اس کی موت کا وقت آ جائے۔ ہم اور آپ جیتے ہیں سہارے میں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، یہ تصور کرتے ہوئے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی ہماری عمر کتنی ہوئی، ابھی تو ہماری زندگی کافی ہے، ابھی تو ہم 30 سال کے ہیں، ابھی ہم 35 سال کے ہیں، لیکن یہ انسان نہیں سمجھتا کہ موت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اور اس موت کا وقت ایسا متعین کیا ہے کہ وہ وقت پورا ہوتے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے اور انسان کی روح قبض کرنے کے لیے جب اس کے قریب پہنچتا ہے، اگر مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل، وہ روح بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور بعض جگہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس فرشتہ پھول لے کر آتا ہے اور اس کی خوشبو جب اس انسان کو پہنچتی ہے تو اس کی روح اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ اس کی روح کو لیتا ہے اور لینے کے بعد اس کو اچھے کفن میں لپیٹ کر اور آسمان کی بلندیوں کی طرف چل دیتا ہے۔ جب آسمان کی بلندیوں میں چلتا ہے اور پہنچتا ہے تو وہاں پوچھا جاتا ہے یہ کون انسان ہے، تو اس کا وہی نام لیا جاتا ہے جو دنیا میں اس کا اچھا سے اچھا نام لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جاؤ اس میرے بندے کو کتاب علیین لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح آتی ہے، وہاں سے فرشتے لے کر آتے ہیں، یہاں نہلانے دھلانے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو دفن کرنے کے بعد جب انسان وہاں سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو وہ فرشتے آتے ہیں جو سوال و جواب کیا کرتے ہیں۔ وہ سوال و جواب میں مومن سے پوچھا کرتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، ما تقول فی شان حق حاضر رجل، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے اور پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اگر نیک اور صالح ہے، پرہیزگار ہے تو وہ جواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہے گا یہ تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا کہ تینوں سوال کا جواب وہ آسانی سے دے لے گا، لیکن جہاں پر کافر و نافرمان ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس فرشتہ نہایت ہی شکل و شباہت، نہایت ہی بھیانک شکل و شباہت میں آتا ہے اور موت مرنے والے کے قریب میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل کر چل۔ جب اتنا سننا ہوتا ہے تو اس کی روح پورے جسم
जिस्म में भागती फिरती है, हालांकि उसे फरिश्ते बांध देते हैं, वरना वो जंगलों में भागता फिरे और वो इंसान भाग नहीं सकता, क्योंकि फरिश्ते उसे जकड़ दिया करते हैं, उसे बांध दिया करते हैं। और जब कहते हैं खबीस रूह अल्लाह की नाराजगी और उसके गजब की तरफ निकल कर चल, तो पूरे जिस्म में उसकी रूह भागती है। आखिरकार वो मौत का फरिश्ता उसे पकड़ता है और नहायत ही जबरदस्ती के साथ उसकी रूह को खींचता है। हदीस में आया है, ऐसी उसकी रूह कब्ज की जाती है जैसे कि कोई कांटेदार लोहा गीली ऊन में डालकर उसको खींचा जाता है और रूई के रेजे रेजे बाहर आ जाया करते हैं, ऐसी उसकी रूह को निकाला जाता है। अब उसकी रूह को निकालने के बाद फरिश्ता, वो जो मौत का फरिश्ता होता है, थोड़ी देर लेता है, पलक झपकने से पहले ही पहले दूसरे फरिश्ते उस रूह को ले लेते हैं और निहायत ही बदबूदार टाट में लपेट कर आसमान की बुलंदियों की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हुक्म दे देता है, ला तुफ़तहु लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलून अल-जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल ख़यात, यानी आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते और ना वो जन्नत में दाखिल होगा यहाँ तक कि सुई के नाके से ऊंट निकल जाए। यानी जिस तरीके से सुई के नाके से ऊंट नहीं निकल सकता, ऐसे ही वो अल्लाह तबारक व तआला का मुशरिक जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात में शरीक ठहराता है, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। हज़रात मोहतरम, फिर क्या होता है? फिर वहां से आसमान की तरफ से जब हुक्म होता है उसे जमीन के नीचे ले जाओ, जब जमीन आसमान से उसे जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा फतख्तफुहु तैरु औ तहवी बिही रिहु फी मकानिन सईक़। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराया करता है, फकअन्नमा खर्र मिनस समा, उसे आसमान से फेंक दिया जाता है, फतख्तफुहु तैर, तो रूह परिंदे उसकी रूह को नोचा करते हैं, उसकी रूह को नोचते हैं और नोचते नोचते उसे कहीं दूर दराज पर फेंक दिया जाता है। हज़रात, आप गौर करें, अगर हम नाफरमान बंदे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना फरमाबरदार बनाए और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ पर चलने की हम सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि मौत हर इंसान को आनी है, उससे कोई बच नहीं सकता है। अगर बचना होता तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो सबसे अफजल और आला इस रूए ज़मीन पर है, नबी कौनैन को मौत ना आती, लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई है। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया, इन्नका मय्यितुन, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस दारे पानी से रुखसत होना है। हज़रात, मौत की सख्तियों को अगर आपको देखना है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर हो रहा था, क्या देखते हैं कि एक ऊंट है जो नहायत ही तंदुरुस्त तवाना है और कमजोर ऊंटों को मारता फिर रहा है। वो सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके कान में आकर कहते हैं, इन्नका मय्यितुन, तुझे मरना है। जब इतना सुनना था कि उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नका मय्यितुन, उसके कान को पकड़ा और कहा तुझे मरना है। जब आपने ये जुमला कहा है, कहने के बाद आप आगे रफ्ते सफर बांध लेते हैं और चले जाते हैं। जाते जाते जब वहां से वापस कुछ दिनों के बाद पलटते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वही ऊंट जो तंदुरुस्त तवाना था और दूसरे ऊंट जो कमजोर थे उन्हें मार रहा था, अपने ताकत के हुरूर में और घमंड में चूर था। आप जब देखते हैं कि एक गोशे में एक ऊंट बैठा हुआ है, उस चरवाहे से पूछते हैं इस ऊंट का हाल क्या है? कहा मालूम नहीं है क्या हो गया, इसे 3-4 दिन से इसने दाना पानी सब कुछ बंद कर दिया है। कहा क्यों? कहा एक इंसान आया था, रास्ते से गुजर रहा था, ये ऊंट एक दूसरे को मारने में मसरूफ था, अपने ताकत की बुनियाद पर कमजोरों को सताने में लगा हुआ था, तो उसने पता नहीं कान में क्या कह दिया, उस दिन से इसने सारा पानी छोड़ दिया। तो मालूम है क्या कहा था ईसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नका मय्यितुन, ये जो ताकत और गुरूर दिखा रहा है, ये तकब्बुर दिखा रहा है, कमजोरों को सता रहा है, तुझे आज मरना, इन्नका मय्यितुन, तुझे मौत आनी है, तुझे एक दिन मरना है। ये मरने को सुन के, चूंकि पैगंबर जो होते हैं उनकी बातों को जानवर भी सुना करते हैं और समझा करते हैं, आपने जब ये कहा था तो वो जानवर एक गोशे में बैठ जाता है और बैठने के बाद उसने खाना पीना बंद कर दिया। इसीलिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, नबी ने फरमाया अगर हमारे और आपकी तरह मौत का इल्म जानवरों को हो जाए तो तुम्हें कोई जानवर फरवा यानी मोटा जानवर खाने के लिए मैसर ना हो। इसलिए मौत का इल्म उन जानवरों को नहीं हुआ करता, हमें और आपको है, लेकिन बेहिसी इतनी है हम और आप तमाम तरीके के
काम तो कर लेते हैं लेकिन नमाजों के करीब नहीं जाते हैं। हम हर काम को करने के लिए तैयार होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया और हम ये तसव्वुर करते हैं कि सारी कायनात को अल्लाह ने मेरे लिए पैदा किया है, बेशक तुम्हारे लिए पैदा किया गया है, लेकिन तुम किसके लिए पैदा किया गया हो? कभी ये एहसास किया है? कभी ये सोचा है? कभी नहीं सोचा है। हमने तो अपने ताकत की बुनियाद पर कमजोरों को सताया है, हमने अपने ताकत की बुनियाद पर कमजोरों को मारा है, किसी की जमीन हड़प की है, किसी का मकान दबाया है। ये सारी आदतें हमारे अंदर आम तौर से मौजूद है, लेकिन कभी ये तसव्वुर नहीं करता इंसान ये सारी आदतें तो हमारे अंदर हैं, लेकिन वो एक दिन जो फरिश्ता आएगा, मौत का फरिश्ता, और हमारी और आपकी रूह कब्ज करके ले जाएगा, वो फरिश्ता इतना सख्त होता है कि किसी के रोने और किसी के चीखने और चिल्लाने को नहीं देखा करता, बल्कि वो तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हुआ करता है। और यही कहा गया है कि जब वो मौत का फरिश्ता किसी इंसान की रूह को कब्ज करता है, जब दरवाजे के फट पे खड़ा हो जाता है, जब सारे रोने वाले रोने लगते हैं, चीखने और चिल्लाने लगते हैं, वो फरिश्ता कहता है अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म माना है और ये हुक्म हमेशा चलता रहेगा, यहाँ तक कि इस घर में कोई भी बाकी नहीं रहेगा, मैं सबकी रूह को कब्ज करके यहाँ से ले जाऊंगा। हदीस में आया है कि अगर इस जुमले को जो फरिश्ता कहता है, अगर इस जुमले को रोने वाले या रोने वालियां सुन ले तो मुर्दे पर कम अपने आप पर ज्यादा रोए। हज़रात मुहतरम आप तसव्वुर करें और गौर करें हम कहाँ चले गए हैं। आज पूरी दुनिया में हम और आप सब रुस्वा जलील हो रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमान ही है, वो मुसलमान की कौम है जो आज पूरी दुनिया में रुस्वा जलील हो रही है। उसकी वजह कभी आपने तसव्वुर किया? नहीं तसव्वुर किया है। अगर गौर फिक्र करेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने खुद मौजूद है। आप अपने गिरबान में अगर मुंह डालकर सोचेंगे तो उसके अंदर किसी दूसरे के अंदर कमी नहीं, बल्कि अपने अंदर खामी है, अपने अंदर कमी है। हमने उसमें रसूल को छोड़ दिया है, हमने नबी कौनैन के तरीके को छोड़ दिया है। हमने ये तो तसव्वुर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला देखता है, लेकिन उस देखने को कभी हमने ये नहीं तसव्वुर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर देखता है इस गुनाह से हम बाज आए। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला तो हमारी निगाहों की खयानत को जानता है और दिलों के छुपे हुए राजों को जाना करता है। यही तक नहीं, अल्लाह फरमाता है वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और तुम अल्लाह तबारक व तआला को गाफिल न समझो, अल्लाह जानता है जो तुम किया करते हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नक़्ल हरकत को जानता है, तुम्हारे दिल के वसवसे को जाना करता है। इसलिए अगर नेक इरादा इंसान रखता है, नेकी की तरफ माइल होता है, तो उसकी जिंदगी एक तो दुनिया में अच्छी हुआ करती है, उसकी आखिरत भी बेहतर हुआ करती है। हज़रात मोहतरम हम और आप देखिए, बाज़ रवायतों में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान तीन चीजों को बुरा समझता है, हालांकि वो तीन चीजें उसके लिए बहुत फायदेमंद हुआ करती हैं। एक फक्र और दूसरा मर्ज और एक मौत। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मोमिन के लिए तो बहुत फायदेमंद हुआ करती है। और एक हदीस में नबी पाक ने इरशाद फरमाया अल मौत तुहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा हुआ करता है। और एक हदीस में है अल मौत कफ़ारतुल लिकुल्लि मुस्लिम, मौत हर मुस्लिम के लिए कफारा हुआ करता है। किस चीज का कफारा? इंसान दुनिया में रहकर जाने अनजाने गलतियां किया करता है, लेकिन वो मौत की जो सख्ती हुआ करती है, मौत की सख्ती की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके खताओं को माफ किया करता है और वही उसके लिए कफारा हो जाया करते हैं। हज़रात मोहतरम तो आप गौर करें, तसव्वुर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को मोमिन के लिए तोहफा कहा है। अब इस तोहफे को आप जाने हम किस तरीके से कबूल करें। हम मौत से घबराते हैं। किसी ने पूछा एक बुजुर्ग से हम लोग मौत से क्यों घबराते हैं, तो आपने जवाब दिया था हम लोग मौत से इसलिए घबराते हैं कि हमने दुनिया को आबाद किया है और आखिरत को तबाह व बर्बाद किया है। इसलिए हर इंसान ये सोचता है कि जिसको हमने आबाद किया वहीं पर रहे और आखिरत को हमने तबाह किया है, बर्बाद किया है, तो अब उसको हमने आखिरत को वीरान कर दिया। तो वीराने में कोई इंसान जाना पसंद नहीं करता, इसलिए वो इंसान मौत से घबराया करता है। हज़रात मोहतरम आप गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मरने वाले में तीन अलामतें देखा करो, और वो तीन अलामतें अगर पाई जाती है वो नेक अलामतें हुआ करती है। एक तो ये कि अगर उसके आंखों में आंसू आ जाए और माथे पे पसीना आ जाए और नथने फैल जाए तो ये अल्लाह की रहमत की निशानी हुआ करती है। और अगर इस तरीके से आवाज निकाले जैसे कि नौजवान ऊंट जिसका गला घुटा गया हो और रंग फट पड़ जाए और
منہ سے جھاگ ڈالنے لگے تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے کہا ہے موت کو جو بکثرت یاد کیا کرتا ہے اللہ اسے تین انعامات سے نوازا کرتا ہے۔ ایک تو تاجیل توبہ، قناعت نفس اور لذت عبادت، یعنی توبہ کی توفیق جلدی ہوا کرتی ہے، اور قناعت نفس یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عنایت کیا ہے اسی پر اتفاق اور بھروسہ کر لیا کرتا ہے، اور لذت عبادت یعنی عبادت کو اسے لذت محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن جو موت کو بھلا دیا کرتا ہے وہ تین مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ ایک تو تاخیر توبہ، یعنی تاخیر توبہ سے مراد یعنی توبہ میں تال مٹول کیا کرتا ہے کہ آج نہیں کل کر لیں گے، آج نہیں نماز پڑھ رہے کل پڑھ لیں گے، ابھی ہم جوان ہیں، جب جوانی ختم ہوگی عمر ڈھلے گی تب ہم نماز شروع کر لیں گے۔ تاخیر توبہ اور قناعت نفس نہیں ہو جاتا، بے صبری ہوا کرتی ہے اور عبادت میں سستی انسان کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اگر اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے تو اس کے فرامین پر عمل کریں، اس کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کریں، کیونکہ قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک انسان پانچ چیزوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دے نہیں لے گا اس وقت تک وہ قیامت کے دن سے اپنے پیر ہٹا نہ سکے گا، یعنی وہیں پر منجمد رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لے۔ ایک تو عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے عمر کہاں ختم کر دی، دوسری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے جوانی کو کہاں ضائع کر دیا، اس کے بعد مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے مال کمایا اور اس کے بعد کہاں خرچ کیا، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد تم نے اگر علم حاصل کیا ہے تو اس پر کتنا عمل کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ چیزوں کا سوال فرمائے گا اور اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ ہر کس و ناکس کو یہ جواب وہاں دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ عظیم بارگاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر انبیاء و مرسلین کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آج قہار ہے اور اس وقت جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی سلطنت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کیونکہ سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، سور پھونک دیا جائے گا، کسی میں سکت باقی نہ رہے گی کہ کوئی جواب دے سکے، سارے لوگ بے ہوشی کے عالم میں یا خوشی کے عالم میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت یہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی سلطنت اور بادشاہت ہے، کیونکہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں آج تمام طریقے کے لوگ لیڈران آ رہے ہیں، بڑے سے بڑے لیڈر آ رہے ہیں اور آنے کے بعد اپنی اپنی باتوں کو بتا رہے ہیں، ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں، وہ جھوٹ اور عیاری بھی بتا کر ہمیں اور آپ کو جاتے ہیں، ہمیں تسلی دے کر جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے مومنوں سے وہ وعدہ پورا کیا کرتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہوا کرتا ہے اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کریں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ حضرات محترم تو آپ غور کریں قیامت کے ہولناکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سارے اولین سے لے کر آخرین تک کھڑے ہوں گے اس وقت ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی سلطنت اور بادشاہت ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں رہ کر تمام طریقے کی باتیں کرتے ہیں، ہماری زبانیں خاموش نہیں رکھتی، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ اللہ رب العزت اعلان کرے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی سلطنت ہے، کوئی جواب دینے والا روئے زمین پر موجود نہیں رہے گا۔ پھر جب کوئی جواب نہیں ملے گا تو اللہ رب العزت خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن تو صرف اللہ رب العزت ہی کی بادشاہت ہے، وہ جو قہار و جبار ہے اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ حضرات آپ غور کریں، یہ گناہوں کو ترک کریں اور گناہوں سے باز آ جائیں، ورنہ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ رب العزت جہنم سے فرمائے گا اے جہنم کیا تو بھر گیا، جہنم کہے گا هل امتلأت، یا پروردگار عالم کیا اور کوئی بھی موجود ہے۔ اللہ آپ غور کریں اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ جہنم هل من مزید کے نعرے لگا رہا
रहा होगा। आप गौर और तसव्वुर करें कि उस वक्त कोई पुरसान हाल किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। हज़रात कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, न भाई भाई का पुरसान हाल होगा, न बाप बेटे को पूछेगा, न बाप बेटे को पूछेगा। इस हाल में हो नहीं, बल्कि एक दूसरे से बदला लेने के तसव्वुर में होंगे कि कोई किसी का हक अगर मेरे पास हो या मेरा हक किसी के पास हो तो आज उससे वसूल किया जाएगा। और वो वसूली रुपये और पैसे की नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे के जो अच्छे अमल है वो एक दूसरे के या बुरे अमल है एक दूसरे के सरों पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इसी को नबी ने फरमाया था, क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुफलिस वो होगा जो रोजा नमाज तो लेकर आएगा, लेकिन हाल ये होगा कि किसी को उसने सताया होगा, किसी को मारा होगा, तो वो सारे जितने नेक अमल है वो सारे के सारे दावेदार आकर ले जाएंगे और कहेंगे फला दिन तूने मुझे मारा था, फला दिन मुझे तूने जबरदस्ती किया था, आज मुझे अपना हक चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उसकी जो नेकियां होंगी, जो उसने नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, वो उसके तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। हाथ उसका ये होगा कि उसके पास कोई नेकी बाकी ना होगी। नबी ने फरमाया वही सबसे बड़ा क़यामत के दिन मुफलिस होगा। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं, तो हम और आप सबसे पहले अव्वल फरीज़ा यही है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इबादत में सबसे पहले नमाज के मुतालिक पूछेगा और नेमत में सबसे पहले ठंडे पानी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सवाल फरमाएगा कि मैंने तुझे ठंडा पानी दिया था, मैंने तुझे हाथ पैर सही सालिम दिए थे, मेरी इबादत किया, मेरा शुक्र अदा किया, मैंने तुझे ठंडे मशरूब दिए थे, क्या तूने उसका शुक्र अदा किया? ये सब चीजें अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा। इसलिए इसकी तैयारी हमें और आपको पहले से कर लेनी चाहिए। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज की तरफ रग़बत करिए, क्योंकि नमाज ही एक ऐसी चीज है जो हमारी दुनिया भी आबाद करती है और आखिरत को भी आबाद किया करती है। और अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो उस पर आप अपने आप पर कंट्रोल कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि नमाज तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कोई गुनाह कर रहे हैं। तो क़यामत के दिन हाल यही होगा कि वो नमाजें, आपकी नेकियां वो दूसरे लोग लेकर चले जाएंगे और क़यामत के दिन आपका हाथ खाली का खाली रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए और नमाज का पाबंद बनाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।